অবস্থায় গ্রেপ্তার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের মুখে গ্রেপ্তার আরো এক মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও গ্রেপ্তার করে ইডি। আর এর আগে ইডির একাধিক সামান এড়িয়েছেন কেজরিওয়াল। গতকাল দিল্লি হাইকোর্ট তার রক্ষা কবচের আবেদন খারিজ করে। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। সেসব আপডেট আপনারা দেখেছেন। প্রায় 2 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। রাতেই নিয়ে যাওয়া হয় ইডি দপ্তরে, আজ আদালতে পেশ। আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 9 বার সামন পাঠানো হয় ইডির তরফ থেকে এবং কেজরিওয়াল গ্রেপ্তারে নজর আদালতে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, আজ কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ ইডির। যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে আবেদন প্রত্যাহার আম আদমি পার্টির। নিম্ন আদালতেই গ্রেপ্তারি চ্যালেঞ্জ আপের তরফ থেকে। सुशील पांडे हमारे प्रतिनिधि रहे हमारे संगे इतिमध्य टेलीफोने। सुशील जी, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी को उन्होंने वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी तरफ से सीधे तौर पर जो उनके वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा है कि अभी इस याचिका को दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी जो रिमांड की अर्जी है उस पर वो क्लैश कर जाएगा। लिहाजा इस पूरे मामले में अपनी वो बात निचली अदालत के समक्ष रखेंगे, लेकिन अभी वो अपनी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से वो वापस ले रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में फिलहाल कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अब जो भी सुनवाई होगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में बताया जा रहा है कि ईडी जो है वो 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश कर सकती है, जब ईडी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगेगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 10 दिन की ईडी रिमांड फिलहाल कोर्ट से मांगा जा सकता है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने को लेकर। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये देखना है कि अभी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, तो ईडी किन सबूतों का जिक्र फिलहाल उठाती है, किन सबूतों और तथ्यों को कोर्ट में रखती है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होते हुए नजर नहीं आ रही। शुक्रिया सुशील जी। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज वो सत्य हो गया। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। तानाशाही का वो आलम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी सरकार अपनी पूरी चला रही है, तो काहे का इलेक्शन कमीशन है? चल तो वही रहा है जो सरकार चाह रही है। ये तो सरकार की पूरी तानाशाही है। आज बीजेपी का काला चेहरा पूरे देश के सामने है। खुद तो ईडी के छापे मार मार के
इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं, लोकतंत्र की तिलांजलि हो गई है, लोकतंत्र स्वाहा कर दिया है। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও কৌশলে ব্যাকফুট, শীর্ষ আদালতে শুনানির আগেই মামলা প্রত্যাহার এবং ভোটের মুখে কেজরিওয়ালের জামিন পেতে আগে নিম্ন আদালতে আর্জি এবং সকালে একই কেসে কে কবিতার জামিন আবেদন ফেরানোর সাবধানী সিদ্ধান্ত আম আদমি পার্টির তরফ থেকে। আর এই বিষয় নিয়েই আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। মৈত্রেয়ী আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। মৈত্রেয়ী, ইতিমধ্যেই কৌশল নেওয়া হয়েছে এবং রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে শুনানি, এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো। দেখো সোনিয়া, আজকে আর কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে বেলা 2:30টার সময় রাইস এভিনিউয়ের যে বিশেষ পিএমএলএ কোর্ট রয়েছে সেখানেই শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানেই পেশ করা হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, যাকে গতকাল রাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট গ্রেপ্তার করে আবকারি দুর্নীতি মামলা এবং কাল রাতেই তাকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হেডকোয়ার্টার্সে রাখা হয়েছিল। সেখানেই তার মেডিকেল পরীক্ষা হয় এবং তাকে সেখানকারই এয়ার কন্ডিশন সেলে রাখা হয়েছিল এবং আজকে তাকে সশরীরে পিএমএলএর বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে 2:30টার সময়। তেমনটাই কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পারছি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে। এবং সেখানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে কি পেশ করা হয়, কি তথ্য পেশ করা হয়, বিশেষত যেখানে আপের তরফ থেকে বারবার করে বলা হচ্ছে যে যেখানে মানি ট্রেল এস্টাবলিশড নয়, অর্থাৎ যে টাকার লেনদেন হয়েছে সেটা এস্টাবলিশ নয়, এমনটাই দাবি করা হচ্ছিল আপের তরফ থেকে। যদিও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে পাল্টা দাবি উঠে আসছে। তারা যেটা জানাচ্ছেন যে তারা সেই মানি ট্রেল এস্টাবলিশ করতে পেরেছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তাদের তথ্য প্রমাণ পিএমএল এর বিশেষ কোর্টে আজকে পেশ করবেন। ফলে সেই দিকে কিন্তু আমাদের নজর থাকবে যে আজকের এই যে শুনানি, তার কারণ এর আগে আমরা দেখেছি যে সুপ্রিম কোর্টে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিনের এবং তার এই গ্রেপ্তারি খারিজ করার যে আবেদন ছিল সেটাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের আইনজীবীরা তারা বলেছেন যে এটা রিমান্ড কপির সঙ্গে সেটা ক্ল্যাশ করছে, সেই কারণে তারা সেটা প্রত্যাহার করছেন। তারা তাদের আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তুলে নিয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তারা নিম্ন আদালতে যাচ্ছেন, কিন্তু তার আগে 2:30টার সময় এই বিশেষ আদালতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পেশ আছে এবং সেখানে পেশ করার পর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে কি তথ্য দেওয়া হয় সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে মানি ট্রেল এস্টাবলিশ করা হয় কিনা সেই প্রশ্নটাই কিন্তু সব থেকে বেশিভাবে উঠবে এবং সেটা যদি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে এস্টাবলিশ করে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার যে আবেদন, অন্তত 10 দিনের যে আবেদন তারা জানাবে বলে এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারছি, সেই আবেদন গ্রাহ্যও হয়ে যেতে পারে। ফলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আরও বেশ কিছুদিন জেলে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এই আজকের হিয়ারিংয়ের পর। ফলে আজকের হিয়ারিংয়ের দিকেই কিন্তু তাকিয়ে থাকতে হবে আমাদের। এবং একই সঙ্গে আজকে নির্বাচন কমিশনেরও দ্বারস্থ হতে চলেছেন ইন্ডিয়া ব্লকের সমস্ত নেতা নেত্রীরা এবং তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি যেটা জানিয়েছেন যে তিনি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন এবং একই সঙ্গে তিনি ডেরেক ওব্রায়েন এবং নাদিমুল হককে তিনি পাঠাচ্ছেন তাদের তরফ থেকে, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ইলেকশন কমিশনে যাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া ব্লকের সদস্যদের সঙ্গে। ফলে ইন্ডিয়া ব্লকের তরফ থেকেও কিন্তু ইলেকশন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়া হবে। তার কারণ মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট একদিকে যখন লাগু হয়ে গিয়েছে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে একজন সিটিং মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং যে মামলায় এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হবে যে এত তড়িঘড়ি গ্রেপ্তার কেন, যেখানে দিল্লি হাইকোর্ট 22শে এপ্রিল পর্যন্ত সময় দিয়েছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন এত তড়িঘড়ি? হাইকোর্টের নির্দেশ আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, তার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং তারপর ঘণ্টা দুয়েকের জেরা এবং রাত 9টার পরে থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 11টায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে কি নির্দেশ আসে আদালতের তরফ থেকে। ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে। আর তারই পাশাপাশি কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে দিল্লিতে বিক্ষোভের ছবি কিন্তু সকাল থেকেই সামনে আসছে। রাজপথে আপ নেতা কর্মীরা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, উত্তেজনা, গ্রেপ্তার একাধিক নেতা মন্ত্রী ও কর্মী। আপের বিক্ষোভে দিল্লিতে এই ছবি। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस में कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद
एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। तानाशाही की जा रही है, लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। শুধু দিল্লি নয়, শহর কলকাতার ছবিটাও একই রকম। কলকাতাতেও বিক্ষোভ আম আদমি পার্টির। কলকাতায় বিজেপি অফিসের সামনে বিক্ষোভ আপের, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। দিল্লির ছবি যখন দেখাচ্ছিলাম, এই ছবি কলকাতার বিজেপি অফিসের সামনে বিক্ষোভে আম আদমি পার্টির কর্মী সমর্থকরা। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির ছবি আপনারা দিল্লির ছবি দেখছিলেন। এই ছবি কলকাতার ছবি, যেখানে বিজেপি অফিসের সামনে আম আদমি পার্টির তরফ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। একদিকে দিল্লিতে বিক্ষোভে আম আদমি পার্টি, অন্যদিকে কলকাতাতেও আপের বিক্ষোভ। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারিতে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার পোস্ট। পরিকল্পনা করে বিরোধীদের নিশানা করার অভিযোগ, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে কমিশনে ইন্ডিয়া। এটা খুব আপত্তিকর, যেখানে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের বেছে বেছে নিশানা করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেখানে ইডি সিবিআই এ অভিযুক্তরা অসৎ আচরণ করেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির নিন্দা করছি, এক্সপোস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এটা খুব আপত্তিকর, যেখানে বিরোধী মুখ্যমন্ত্রীদের বেছে বেছে নিশানা করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, সেখানে ইডি সিবিআই এ অভিযুক্তরা অসৎ আচরণ করেও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের লজ্জা। দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ার পরেও বিরোধীদেরই টার্গেট করা হচ্ছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে দেখা করে প্রতিবাদ জানানো হবে। কমিশনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে তৃণমূলের হয়ে ডেরেক ওব্রায়েন ও নাদিমুল হককে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল, আর তাতেই শুরু রাজনৈতিক তরজা। বিজেপিকে নিশানা তৃণমূল সহ অন্য বিরোধী দলগুলির। গণতন্ত্রকে হত্যা করে স্বৈরাচারী শাসন কায়েমের চেষ্টা, তোপ দেখেছেন শান্তনু সেন। এরা বিরোধী রাখতে দেবে না, এরা গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত করে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিরোধীকে শেষ করে একটাই রাজনৈতিক দল রাখবে, সেই পথে এগোচ্ছে। এর আগে অতীতে মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন নির্বাচিত সরকারকে কিভাবে তারা কেনাবেচা করে ফেলে দিয়েছে দেখবেন। আর যেখানে সেগুলো করতে পারছে না, সেখানে ইডি সিবিআই দিয়ে সেই সমস্ত বিরোধী দলগুলো শীর্ষস্থানীয় নেতাদের হয় ডিস্টার্ব করো, নয় অ্যারেস্ট করো। এটাই তাদের তুগলকি মনোভাবের একটা বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই করে কিছু করা যাবে না। দেশের মানুষ এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার থেকে মুক্তি চায়। ইতিমধ্যে সরাসরি সেই ছবি দেখাচ্ছি। গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তাকে আজ আদালতে পেশ এবং এই মুহূর্তে বের করা হচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই আদালতে তাকে পেশ করা হবে বলে তিনি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন, তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখাচ্ছি সেই ছবি, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সেই ছবি আপনারা দেখছেন। আজ কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ, রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। অবশ্যই আদালতের কি নির্দেশ উঠে আসে সেদিকে তো নজর থাকবেই। গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। আর সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগেই গ্রেপ্তার আরো এক
মুখ্যমন্ত্রী এবং হেমন্ত সোরেনের পর গ্রেপ্তার অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অবশ্যই আড়াইটের দিকে নজর থাকবে। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে আজ শুনানি রয়েছে, কি নির্দেশ উঠে আসে সেদিকে তো নজর থাকবেই। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। ইতিমধ্যে যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি তাকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতের উদ্দেশ্যে। মৈত্রী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। মৈত্রী, যে ছবি আমরা দর্শকদের দেখাচ্ছি ইতিমধ্যেই আদালতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন, বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেজরিওয়ালকে। দেখো, এখনো পর্যন্ত আমরা যেটা জানতে পারছি যে আড়াইটের সময় তাকে রাউস এভিনিউ কোর্টের বিশেষ পিএমএলএ এজলাসে তোলার কথা, এবং তার জন্যই কিন্তু এই মুহূর্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হেডকোয়ার্টার থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, এবং তারপরেই তাকে কড়া নিরাপত্তার চাদরের মুড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে রাউস এভিনিউ কোর্টে, এবং সেখানে আজকে আড়াইটের সময় তাকে বিশেষ পিএমএলএ এজলাসে তাকে পেশ করার কথা, এবং সেখানেই কিছু শুনানি শুরু হবে আড়াইটের সময়। পরে এই মুহূর্তে রাউস এভিনিউ কোর্টের পথে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এই মুহূর্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে ঘেরাটোপে তাকে নিয়ে যাচ্ছে রাউস এভিনিউ কোর্টে। সোনিয়া, ধন্যবাদ মৈত্রী। হেমন্ত সোরেনের পর গ্রেপ্তার কেজরিওয়াল এবং আজ তাকে আদালতে পেশ। রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের কি নির্দেশ আসে সেদিকে তো নজর থাকবেই। যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি ইতিমধ্যেই বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেজরিওয়ালকে। बैक साइड में, मतलब दीनदयाल उपाध्याय का जस्ट बैक साइड में। लोकेशन भेजूं? আরো রাজনৈতিক নানা প্রতিক্রিয়া উঠে এসছে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে। অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি কি বলেছেন শোনাবো। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে অনেক থেকে ষড়যন্ত্র করছে, বারবার করে ডেকে পাঠাচ্ছে। নির্বাচন আগে গ্রেপ্তার করে কেজরিওয়ালকে যে বিরোধী দল বিপক্ষ যে জোট থাকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার করার অনেকদিন থেকে চলছিল, সেই ভয়ে তৃণমূল তো ইন্ডিয়া জোটে সামিল হলো না। কেজরিওয়াল হিম্মত নিয়ে ইন্ডিয়া জোটে থেকে গেছিল, তাই কেজরিওয়ালের বিপদ হলো। বিপদ বুঝেই গ্রেপ্তার করেছে এমনটাই মন্তব্য করেছেন সুজন চক্রবর্তী। অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, তাকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি, দিল্লির সরকার, বিজেপি। এই পরিকল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল, সবাই জানে, এবং চান্স পেলেই গ্রেপ্তার করবে। কেননা বিজেপি বুঝতে পারছিল যে আপ তার পক্ষে যাচ্ছে না, সুবিধে হচ্ছে না। ফলে যাকে দিয়ে সুবিধে হবে না বিরোধী, তাদেরকে কোণঠাসা করো, হেনস্থা করো। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করো, কংগ্রেসের যে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করো, অন্যদেরকে নানান রকমভাবে বিপদের মধ্যে ফেলো, গ্রেপ্তার করো, হেনস্থা করো। কেউ তো আবার বিজেপির পক্ষে না। আর অনেক বেশি অপরাধ থাকলেও বিজেপিকে যে সাহায্য করবে তার জন্য কিন্তু সাতক্ষণ মাপ। বিজেপি অবশ্য দাবি করছে দুর্নীতিতে জড়িত বলেই গ্রেপ্তার, এমনটাই মন্তব্য করেছেন সুকান্ত মজুমদার। দেখুন, মদ কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত চলছিল। বেশ কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন যে টিআরএস এর নেতা এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী, তার মেয়ে কবিতা, যিনি সাংসদও ছিলেন, তিনিও অ্যারেস্ট হয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন। তো স্বাভাবিকভাবে এখন যেভাবে তদন্ত চলছিল এই মদ ঘোটালার বা মদ দুর্নীতি, দিল্লিতে যে মদ দুর্নীতি হয়েছে, তাতে তো বোঝাই যাচ্ছিল আজ না হয় কাল অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভেতরে যাবে। তার আগে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী সিসোদিয়া সাহেব, তিনি গেছেন জেলে। তো এরা যে লুটে পুটে খাওয়ার জন্য এসেছে এবং এরা দুর্নীতিবাজ, মানুষের সামনে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। একসময় লড়াইয়ের সঙ্গী, এখন দুর্নীতির দায়ে ইডির হেফাজতে। কেজরির গ্রেপ্তারিতে দুঃখ প্রকাশ আন্না হাজারের। যে মদের বিরুদ্ধেই একসঙ্গে আওয়াজ তোলা, সেই আবগারি নীতিতেই দুর্নীতিতে নাম আপ সুপ্রিমোর। মানতে পারছেন না প্রবীণ সমাজকর্মী। बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है
वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें